बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जिस तरह के पता है वीडियो चढ़ रही ने तो काफ़ी करनाने पिंड विच काम माशाअल्लाह शुरू ने। काफ़ी अरसे दी शुरू ने। रस्ते बन रहे ने करनाने दे चारों तरफ रस्ते बन रहे, तो बड़ी खुशी की गल है। जिस साडे पिंड दी अशद जरूरत है, अगे भी वीडियो च बार बार जिक्र कर रहे हैं, पहलियां भी तुसीं दो वीडियो वेखियां ने उस हवाले नाल वीडियो है, लेकिन ये थोड़ा जिहा मुख्तलिफ रहा है। रस्ते जिस दे उत्ते असीं खलोते हैं, ये निकले है रस्ता तकरीबन ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤਾ ਰਕਡਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਣਾ ਰਕਡਾਂਡ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਰਫਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲ ਲੋਕੜੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਸਲੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰਸਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਸਤਾ ਕਿਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਾਣਾ ਰਕਡਾਂਡ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਰਸਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਾयदा ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ अच्छी चीज़ है। रस्ता किरे भी निकले चंगी चीज़ होती है। फाकत साहब को पूछने सारी गल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, ये जो रस्ता है ये वेखण भी तो ऊंज ही लगता एकदम शुरू किया तो निकल गया, कदों दी लगी है? कैसर साहब तकरीबन 4-5 साल ते असी कोशिश करते जे पे। अच्छा, लेकिन साडे भाई आहे दो ते इन्हां नाल चरोकना गलबात चलदी जे पई। 4-5 साल ती कोशिश करने पे ओ इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल मान गए ने ते हुण रस्ता ये कढ दिता जे ते रस्ता इंशाअल्लाह चालू हो गया जनाब। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਮਸਲਨ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ? जनाब पहले ते उन्हां दी मेहरबानी है जिन्हां भाइयां ने तावन कीता साडे नाल। ते दूसरे नंबर ते जनाब जितना तावन होया सारियां दी लिस्ट बनी है साडे कोले मौजूद है। जितनी मिट्टी पवाई है या जिथे जिथे खर्च कीते ने लिस्ट साडे को मौजूद है। ते ओ लिस्ट इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल दूजिया बंदियां ताईं शेयर कर देंगे। लेकिन ये 2-4 दिन या 10 दिन टाइम है कि साडा दिल है कि थोड़ा जा काम ये रहिंदा ही दा ओ कर लिए ते फिर लिस्ट कट्ठी शेयर करिए बंदियां तक। बकाया मुकम्मल रिकॉर्ड है ते मेहरबानी है जिन्हां भरावां ने ना बाहर तावन कीता साडे नाल। ਉਹ ਲਿਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं बच्चे ने इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल जनाब 1-1 रुपए दा हिसाब होवेदा जे। कोई दे विच यानी कि 2 नंबर काम कोई नहीं कि घट किसे दिते ने ते ओदे लिखे नहीं या मिस हो गए ने। ओ इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल तुहाडे कोल भी रिकॉर्ड है, साडे कोले भी है। ते इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल जनाब जिन्हां भरावां तावन कीता है ना 1-1 रुपया दा हिसाब उन्हां दिता जाए। बिल्कुल जी, ये रिकॉर्ड मेरे को मौजूद है। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਚਾੜਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਹਲੀਲ ਬਜਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮਰੂਫ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਦੁਬਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਵਨ ਕਰਕੇ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਫਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ जिन्हों ने पैसे दिते ने। काफ़ी जड़ा ने मिट्टी पई है, तो जितने भी पैसे लोगों ने दिते ने इश्तिहार मैं खुद बना के चाड़ देना। मेरे को रिकॉर्ड है पैसे का 1-1 रुपये का हिसाब है, 1-1 रुपये का रिकॉर्ड है। ना किसी के पैसे अज तक किसी ने मारे ने, ना कोई इहदे नाल रजदा है। ये भाई जी राह दे पैसे ने, राह ते ही लगने ने। हलील साहब आने दे बारे क्या आखो? इंशाअल्लाह असी खलील साहब होना दी बहुत मेहरबानी समझने कि जेड़ा उन्होंने साडे नाल हेल्प की है और तावन किया है। असी पहले 4-5 घर सी आपू रल के यानी कि मिट्टी सटाई है ते साडे ती काम कैसर साहब ज्यादा सी, पैसे चोखे लगते है। ते फिर खलील साहब नूं बुलाया, बुला के उन्होंने भी दसिया, मैं है खलील गल है ते यार थोड़ी जी तुसी भी हेल्प करो, कोई असी करने ते इंशाअल्लाह सिरे लग जे। ते मैं कहना कि खलील दी बहुत बहुत मेहरबानी है जिन्हें साडे नाल तावन किया है, और उसकी ज्यादा मेहरबानी उन्हां भाइयों की जिन्होंने साडे ते भरोसा किया, यकीन किया और साडी हेल्प की है। ते जनाब इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल किसी बंदे दा कोई रुपया भी जाया नहीं इंशाअल्लाह होण लगा। जिस तरह के इन्होंने जिक्र किया, इन्होंने अपने तौर पर थोड़ी कोशिश की, लेकिन हलील साहब ने अगे भी एक और करनाना रकडांड लिंक रोड वाला काम किया, तो लोगों ने उहदे ते ट्रस्ट किया। यह बंदा ईमानदार है, नेक नीयत बंदा है, पैसे कोलू लाने वाला बंदा है, तो उहदे ते बंदियां ने ट्रस्ट करके पैसे दिते ने। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम है। मैं तुहानू कोशिश करांगा कि ड्रोन नाल एहदा थोड़ा जिहा सीन विखावां ताकि तुहानू पता चल जाए कि रस्ता कितना कितना बने या कितना निकले। अच्छा, जेहड़े इस जगह ते असीं खलोते हैं, जरा कैमरामैन साहब आओ। फाका साहब, ये वही रस्ता है ना? जी वही रास्ता बिल्कुल। इधरों आंदा करनाने रकडांड लिंक रोड ते। कैमरामैन साहब मारो हा, वेखो बड़ा जबरदस्त सोहना रस्ता बने है। ओ ट्रेन दी लाइन है जिहड़ी पटड़ी है ओहदे नाल ते कोई रस्ता बने है। मसला ये स्टेशन नूं चढ़ जांदा फाटक नूं।
ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਟਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਖਡਾਂਡ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾਣੇ ਵੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਮਣ ਕੀਤਾ ਨੇ ਨਾਲ। ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ 20 ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸੱਟਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜੇ 5000 ਦੀ ਸੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000-1500 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਅਸਜਦ ਬਜਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਜਰ ਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵਡੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ। जी जी बिस्मिल्लाह। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਵਣ जी ताबेदार। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਸਤਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਸਲਾ ਇਤਨਾ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਔਰ ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੋ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਲਿਆਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਆਮਦੀ ਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਦੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦੀ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਟਾਇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਟ ਕੇ 6 ਫੁੱਟ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਹਫੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫੁੱਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਫੁੱਟ 14 16 ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਮਾਰੋ, ਵੇਖੋ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੀਆਂ ਵਫੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। क्या जितनी मर्जी ले लो विच ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਮਾਰੋ, ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ बेहतरीन ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਰਫਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੱਲ ਖਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰਫੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਮਣ ਕੀਤਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਫੇਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨਾਣੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਨਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਨਾਣੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝੋ ਮਸਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਰਕ ਡਾਂਡੇ ਚੇਚੀਆਂ ਰਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਚੇਚੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ, ਚੇਚੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇਹ ਕਰਨਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੇਚੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦਵਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਹ ਢੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਕਰਕੇ 2 ਫੁੱਟ 4 ਫੁੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੇਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣ ਦਵੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਲੱਭੇਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਵਾइंड